ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। समस्तजनकल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाख्यभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः प्रज्ञानाशुप्रताने स्थिरचरनिकर व्यापिभिव्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् सवेष्टान् पुनरपितृषणो उद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नः मायासङ्ख्यात्वरीयं परममृतमजं ब्रह्म यतन्नतोऽस्मि ब्रह्म यतन्नतोऽस्मि। ओमिति यत्तदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। सर्वं हि एतत् ब्रह्मा अयमात्मा ब्रह्मा स्वयमात्मा चतुष्पात् जागृतस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्ताङ्गः एकोनविंशतिमुखः स्थूलभूद्वैश्वानरः प्रथमपादः स्वप्नस्थानवन्तःप्रज्ञः सप्ताङ्गः एकोनविंशतिमुखः अभिव्यक्तभुको तेजसो द्वितीयपादः यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुसुप्तं सुसुप्तिस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनन्दमयः श्री आनन्दभुको चेतोमुखः प्राज्ञतृतीयपादः एष सर्वेश्वरः सर्वज्ञः एष अन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्यो हि भूतानां। हरि ओम हरि ओम। आज मांडूक्य उपनिषदर षष्ठ कक्षा को आपण मानक स्वागत। आमे वास्तव में कौन पढ़ा को जाउछंती टिके ता प्रति मध्य हम टिके ध्यान देवा को हबो। आमे जदि जन को पचारिबा आपण आपणक विषय जानते कि से व्यक्ति कहब आज्ञा मु बहुत भल भाव जाने और केते लोक कौन ना परिचय मध्य दबारे बहुत व्यस्त। कना मु थे गुरुकुल पढ़ुची आम ओडार जड़े कहीं जड़े भद्र व्यक्ति जाते से गोटे बायोडाटा से पेपर रे कौन टाइप करी प्रिंट करी समस्त को बांटी था। सेठू मु कहली सार इंजीनियर बाबू एगुड़ा कौन करें क्या आप देखुना मुझे पाठ पढ़ी मो कथा लोक कहीं शुणुना जानूना कहली आपणकर एत जो पाठ पढ़ी कौटे डिप्लोमा कले फिर डिग्री कले फिर एमटेक कले फिर आउ कौन कौट गोटे कौ मेम्बरशिप आने आउ कौन कले कौन अच्छा सुपरिटेडेंट इंजीनियर अच्छा कहले ये जदि किए गोटे जड़े आईएएस जदि देख अरे चल 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 तू चल तो ते मु ठीक करेबी तो कान मोड़ी ते पाठ बतेदेवी
ଆଉ ଯଦି ସେମିତି କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ବତେଇଦେବେ। ମୁଁ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯିଏ IAS ଅଛି ସେ କହିବ ହଉ ହଉ ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛୁ ପଢ଼, ସବୁ ମୁଁ ତୋ କଥା ବୁଝିବି, ତୁ ଯାହା କରିବୁ ତୋ କଥା ମୁଁ ଦେଖିବି ହେଲା। ସେପରି ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯାହା ପରିଚୟ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ଯାହା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମ ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର କେତେ ବଡ଼ ପରିଚୟ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ମୋଟେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଏ ଛୋଟିଆ ପରିଚୟଟିରେ ଆମେ ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ମୁଁ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲିଣି, ମୁଁ ଏମିତି ଶୁଣିଥିଲି କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ସେ ପେଟଟା ତାର ବାନ୍ଧିକିରି ବୁଲୁଥିଲା ପରା କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ନହେଲେ କ'ଣ ନା ଜ୍ଞାନ କମ, ପେଟ ଫାଟିଯିବ। ଆଉ ସେମିତି ଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ଆପଣ କେତେ ବଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୁତିମାତା କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଉ ଆମେ ଆମ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ବହୁତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ ଆମେ ଆମର ପ୍ରଳାପ କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ କ'ଣ ଯଦି ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆକାରରେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଅନନ୍ତ, କହିବେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ କ'ଣ ଟିକେ ନା ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ, ମୁଁ ଅନନ୍ତ 3.5 ହାତ ତ ଅନନ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲା? ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ହେଉଛି 3.5 ହାତ, ଆପଣ 3.5 ହାତ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଅନନ୍ତ ବୋଲି କ'ଣ କହିଲେ? ଆପଣ କ'ଣ ଦେହ କି? ଆପଣ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଚେତନ, ଚେତନ ସ୍ୱରୂପ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଚେତନାଟା ସେଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆପଣ ଏ ଦେହ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଚେତନାଟା କେତେ ବଡ଼ ଆପଣ ଆଉ ଆମ ଭାବରେ ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମୁଣ୍ଡଠୁ ପାଦ ଯାକେ, ବାଁ ହାତରୁ ଡାହାଣ ହାତ ଯାକେ, ଆଗପଟରୁ ପଛପଟ ଯାକେ। ଚେତନା ଏପରି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତୁ ଯାହାକୁ କେହି ଅବଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିବନି, କେଉଁ କାଳରେ ରହିବନି, କେଉଁ ବସ୍ତୁରେ ରହିବନି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଆପଣ ମୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ହେଲେ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ସମଗ୍ର ଜୀବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠୁ ଆଉ କିଏ ବଡ଼ ଅଛି? ସେ ବ୍ରହ୍ମ। ଆପଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ। ସିଏ ବ୍ରହ୍ମରେ ସେ ଜୀବ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଗୁଡ଼ା ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହେବ? ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହେବ। କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନ ହେବ କ'ଣ? ଯାହା କହିଲେ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଯଦି ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଚେତନ ବୋଲି ଭାବିଲି, ସେ ଚେତନାଟା କେମିତି ଅନନ୍ତ ହେବ କହିଲେ? ଚେତନା ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସୀମିତ ହେବ ବୋଲି। ଆପଣ ଏତିକି କଥା ମାନୁଛନ୍ତି ଚେତନାଟା ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲୁ ଯେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବ। ସେ ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତୁର ଆଶ୍ରୟରେ ରହିବ। ପୃଥିବୀ ଜଳର ଆଶ୍ରୟ ରହିବ, ଜଳ ବାୟୁର ଆଶ୍ରୟ ରହିବ, ବାୟୁ ଅଗ୍ନିର ଆଶ୍ରୟ ରହିବ, ବା ଏକାଥରେ କୁହନ୍ତୁ ବାୟୁ ଆକାଶର ଆଶ୍ରୟ ରହିବ। ଯାହା ଆଶ୍ରୟ ତତ୍ତ୍ୱ ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ବ୍ୟାପକ ତତ୍ତ୍ୱ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କହିବେ ହଁ କହିଲେ କ'ଣ ନା ସୂକ୍ଷ୍ମର ଅବଚ୍ଛେଦକ ସ୍ଥୂଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ସୀମିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଆପଣ ବ୍ୟାପ୍ତ। କାଳରେ ଅନନ୍ତରୁ ଥିଲେ, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଟିକେ ଚିନ୍ତିଲେ ତ ହେବ। ବସ୍ତୁରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେଉଁ ବସ୍ତୁରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କଥା ନାହିଁ। ଭାବୁଛି ଆମେ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅବଚ୍ଛେଦକ ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିରେ ଯଦି ଆମେ ପାଣି ରଖିବା, ପାଣିଟା ତ ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତୁ, ସେଇଟା ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ। ଆଉ ବାଲ୍ଟିଟା ତ ହେଲା ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ। ସେ ଜଳକୁ ପୃଥିବୀ ତ ଅବଚ୍ଛେଦନ କରିଦେଲା। ଆଉ ତେଣୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତୁର ଅବଚ୍ଛେଦକ ଜଳ ହେଲା। ଏଇଟି ନୁହେଁ କହିଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତୁର ଅବଚ୍ଛେଦକ ଜଳର ଅବଚ୍ଛେଦକ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ବୋଲି, ସେଇଠି ନୁହେଁ। କହିଲେ କ'ଣ ନା ଜଳ ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ବାଲ୍ଟି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି କହୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଅଛି। ଇଏ ବି ଜଳ, ସେ ବି ଜଳ। କହିଲେ ଜଳକୁ ଅତେ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କଲା କିଏ? ଜଳଠାରୁ ଯିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ବାୟୁ ଆଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ, ସେଇମାନେ ତାକୁ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ବାଲ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶରେ ଦେଖିବେ କ'ଣ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ୟାକ୍ଡ ୱିଥ୍ ୱାଟର ଅଲସୋ। ତାକୁ କିଏ ଲିମିଟ୍ କଲା? କହିଲେ ବାୟୁ ଆକାଶ ଆଦି ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ତାକୁ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କଲେ। ତେବେ
जदि कौन ना सूक्ष्म को स्थूल परिच्छिन्न कर पारिब नहीं, केवल स्थूल को सूक्ष्म परिच्छिन्न कर पारिब, आउ सूक्ष्म को स्थूल परिच्छिन्न कर पारिब नहीं। चेतना जो जिनसटी अच्छी ताको किए परिच्छिन्न करिब आपण कहतु, चेतना किपरि सीमित हम, चेतना को किए छिंडे पारिब, किए काटि पारिब, देखले कौन कहीं छिंडे पारिबे ना, परिच्छेद कहीं ना। तेणु आपण होउचंती अनंत। अच्छा हो हो आपण विचार करंतु, विचार करंतु, बुझंतु। आमे जिते एलिमेंटरी वेदांतर ग्रंथ पढ़ुले कहले कौन ना कहले स्थूल शरीर अभिमानी चेतन ताकू विश्व कहती, सूक्ष्म शरीर अभिमानी चेतन ताकू तेजस कहती, कारण शरीर अभिमानी चेतन ताकू प्राज्ञ कहती। एमती कथा कहते अभिमानी माने कौन, जी आपको मानुची मु बोली ए देह को इंजेक्शन देले किए हाथ नहीं जाऊँगी, जे हाथ नहीं जाऊँगी जो अभिमानी जीवटी ए देह को मु बोली मानुची, आमे से देहाभिमान को ओर ना विश्व बोली कहती। आउ फिर कहले आमे कहते गला काली विचार कहते स्वप्न अभिमानी पुरुष, से स्वप्नटी किए देखुला, स्वप्नटी जी देखुला से जाग्रत पुरुष नुहे, सी गोटे स्वप्न पुरुष देखुला। स्वप्न अभिमानी पुरुष, स्वप्न अभिमानी चेतन ताको आम तेजस कहते। सुसुप्ति कौन अहम किमपि न जाना सुखेन मया निद्रा आसीत, बोले मु क्या कि जानू नी, बहुत आराम से शोई, जी ताको अनुभव करी कहला, उठिला पर जे कहला ताको आम कहूँ प्राज्ञ बोली कहूँ। विश्व तेजस प्राज्ञ ये तीनोटी आपणकर ना हेले कौन ना जमी आम मिशन को आसिले आमर से कि पुराणा ना एगुड़ा सब फुटीगला। गोटे कौन राम राम श्याम था, अरे तू हो जो तू हे जड़ ना नहीं, तू अभी चेतन अमुक चैतन्य। फिर हेटू कौन कहला ना तू हो जो अनंत, तू हो जो आनंद, आनंद स्वरूप एमती आमर ना ये कौन विश्व तेजस प्राज्ञ। वेदांत आपण को स्टाम्पिंग करुचे यही प्रकार। फिर एबे कौन कहुचे कौन ना तू देहर अभिमान रह नहीं, अवस्थार अभिमान रह। ये जाग्रत अवस्था आपण कौन देखुं, समग्र विश्व ब्रह्मांड को आप देखुं, देखुं अनुमान कर जहाँ जानू ना कौन गोटे थी बोली भावुं। अनुमान तो किसी आपण कहे कौन तापर कौन अच्छी कहीपर ना, जहाँ कहीपर ना बोली कहते से कहले विश्व बोले आम कहूँ, अनंत कोटि ब्रह्मांड बोले आम कहूँ, से विश्व कम कहले कौन हाँ वैश्वानर कहुच्छी। कहले वैश्वानर माने कौन, तार अभिमानी चेतन ताकू जे माने जे भावुची मु हूँ युड़ा सब बोली ताकू आम कहूँ वैश्वानर बोली। सेमती कौन ना गोटे समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी चेतन, सूक्ष्म व्यक्ति सूक्ष्म शरीर अभिमानी चेतन को आम तेजस कहूँ, कहीं तेजरू तैयारी हो, तेज मान ज्ञान, से ज्ञानर आलोक से जो आपण स्वप्न जो शरीरटा एटा किए तैयारी करता, स्वप्नर शरीरटा आप बापा माँ दत्त शरीर, आपण ज्ञान से शरीर तैयारी करता तेजस कहुचे। सेमती जमी आप व्यष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी चेतन को तेजस आप कहते, गोटे समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी चेतन जब सूक्ष्म शरीर आपणकर अच्छी तो आउ जनकर अच्छे आउ जनकर अच्छे समग्र जगतर गोटे सूक्ष्म शरीर अच्छी ताको आम कहूँ हिरण्य गर्भ बोली, तार अभिमानी चेतन को आम हिरण्य गर्भ बा समष्टि मन बोली आप कहते। आपण किए ना आपण मन, ये आम कौन कहवा समष्टि जगत कौन ना समष्टि मन बोली गोटे कथा अच्छी। बर्तमान समष्टि मन गोटे चिंता आसूँ कोविड केमती हटि जाऊ, कोविड केमी नष्ट हो जाए, समष्टि मन गोटे उदाहरण आपको दूसरी। समष्टि मन गोटे धारणा गोटे ये हूँ कौन ना ये टेरोरिस्ट एक्टिविटी हटि जाऊ, देख समष्टि चिंता। तेरे हिरण्य गर्भ कौन,
समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी चेतनता को हिरण्यगर्भ कहा। फिर प्राज्ञ बोली कहले आपण खटरे पड़छन से कौन ना अज्ञान अभिमानी शरीरटा को आपण चेतनटा को आपण प्राज्ञ बोली कहते अज्ञान दशा। फिर जैसे समस्ते एका बेले शोई पड़ते एका बेले तो शोबेनि किए शोला बेले किए पढ़ुव आजन कौन कर ना नहीं समस्ते भी शोबार गोटे समय अच्छे केतवे समय समस्त शोई पड़े प्रलय काल गोटे अच्छे जो सब जीव मैंने कौन कार देह रही सब सूक्ष्म रूप जीव रूप रे कहा कौन ना प्राज्ञ प्रलय अवस्था से प्रलय अवस्था चेतना तो कड़े पलैनी आपड़ जब शोई बेले से जीव कड़े पलैनी कि से चेतना कड़े पलैनी से कौन ना ये समष्टि जगत जो शोई तार अभिमानी चेतन को कौन कहते ना ईश्वर बोली कहते। अच्छा श्रुति माता ये कहवा हूँ कथा कौन रे साधक तू टे ते मुझे तोर वास्तव स्थान में पहुँचेदेवी तू जंगल बुलुचु तू राजपुत्र तो राजबाटी मुझे तो छाड़देवी तू चल चारिपाद चल तीन पाद चलिए तू जो पहुँचो तोर चारिपाद हम कहले प्रथम पाद कौटा ना कहले तू वैश्वानर तो पादटा रख वैश्वानर कौन ना तू चेतनमय शरीर तो चेतनमय शरीर केड़े बड़ ना विश्व ब्रह्मांड जिते बड़ विश्व ब्रह्मांड जिते बड़ कहले कौन अनंत कहले से कौन अनंत किंतु स्थूल शरीर अभिमान भर आम तार नाटा वैश्वानर कहूँ सेमती कहले समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी चेतन तो कौन कह हिरण्यगर्भ तो हिरण्यगर्भटा के बड़ हम ସେଇଟା भी आज्ञा अनंत हम कहले समष्टि कारण अभिमानी चेतन बोले समष्टि कारण अभिमानी चेतन यहाँ कौन ईश्वर सीटा भी केते बड़ हम अनंत कौ अनंतटा आगे बड़ सब अनंत हूँ एक से वैश्वानर जमी अनंत से हिरण्यगर्भ सेमती अनंत से ईश्वर एमती अनंत ताने कौन ये से अनंत क्या कथा कहुची आपण मो कथा कहुँ कहले आज्ञा मु भी अनंत आपण भी अनंत कहले गोटे समुद्र रे गोटे लहरी जदि निजक कह महासमुद्र बोली से अनंत है आदि से कह मु गोटे छोटिया लहरी बोले से छोटिया रहा छोटिया रहा जदि गोटे लहरी निजक समुद्र बोले माने तेरे अनेक लहरी निजक समुद्र बोले कहले समुद्र कौन कंप्लेन ना आम सब अनंत अनंत आम कौन कौन आम केवल मो प्रतीति होती देखा जा तेणु आमर वास्तव स्वरूप हूँ अनंत स्वरूप तेरे कटा हाँ से कथा आम ये जो मंत्र गुड़िक अच्छी से मंत्र युड़िक विषय सब आमको बता जाऊँगी टे मंत्र देखिए आपण मैंने गोटे कथा कहे आज्ञा यहाँ पढ़ले कौन ईश्वर दर्शन हम यहाँ पढ़ले आपण जानवे से ईश्वर कौन बोली फिर जानला ईश्वर कौटे रुहंती से कौन केमी जानला तो आप से स्थिति में प्रवेश करेंगे चतुर्थ पादे आप प्रवेश करेंगे तुम जानापी यहाँ कहूँ हाँ यहाँ पढ़ले ईश्वर दर्शन हमानी कौन खाली बसिक पूजा कर दर्शन हो ना तेणु आम टे कौन ना आपण मान मंदिर फिर आउ गोटे प्रश्न आसो आज्ञा ये तीन अवस्था कौन कथा कहीं कहुँ आगुरी थर कही कहले कौन जगत बोली कहले आप जो भावुं केवल जाग्रत अवस्थार अनुभव को जगत सेटा नुहे अनुभव जोटे हो जाग्रत अवस्था हो स्वप्न अवस्था हो सुसुप्ति अवस्था हो समग्र अनुभव को मिसेले जहाँ सेटा आप कहे सेटा हूँ जगत बोली कहे तेणु से कथा आम देखुं टे आउे मंत्र पढ़दवा 3-4 जागृत स्थान बहिष्प्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुख स्थूलभो वैश्वानर प्रथम पाद स्वप्नस्थानवंतप्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुख अभिव्यक्त भोक तेजसो द्वितीय पाद यत्र सुप्तौ न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुप्तं सुसुप्तिस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनंदमयः हि आनंदभोको चेतो मुखः प्राज्ञ तृतीय पादः
एष सर्वेश्वरः सर्वज्ञ एष अंतर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवापयो हि भूताना। देखो कौन आम ये 6टी परिचय जाग्रत अवस्था से जो चेतन आपणकर वास्तव परिचय खोजी से जो चेतन से चेतन तांकर 6टी परिचय थिला। कौन कहले कौन हाँ परिचय मैंने कौन आपण ना कौन हाँ आगे मो ना रामदेव कहले आपण अज्ञानी मो ना हूँ वैश्वानर प्रथम मंदिर तृतीय मंदिर अच्छी वैश्वानर कहले एमती चतुर्थ मंदिर कौन हाँ तेजस बोले कह तेजस प्रथम ना हूँ वैश्वानर स्वप्न स्थान से चेतना थिले ना हूँ कौन ना तेजस बोले कहुच्छी फिर सुसुप्ति स्थान से चेतना जो थे ये चेतना और नाम कौन ना प्राज्ञ तेणु आपण ना 3 प्रकार बेश पिंधिकी आपण गले आपण परिचय भिन्न भिन्न है आपड़ के खेला भाव गोटे परिचय ये को सभारे अतिथि भाव गोटे परिचय ऑफिस गोटे परिचय कि आप वास्तव परिचय कौन तेज कहुच्छी आपण ना दिहला जे जाग्रत अवस्था आपण ना हूँ वैश्वानर स्वप्न अवस्था तेजस सुसुप्ति अवस्था प्राज्ञ। हाँ पहले आपणकर से प्रज्ञार स्थिति कौन आपण जो भर जो ज्ञान प्रज्ञा बाहर से प्रज्ञार स्थिति कौन कहले जाग्रत अवस्था तार ना हूँ बहिष्प्रज्ञ। बहिष्प्रज्ञ माने कौन माने बहि इव गच्छति कहले आमठू बाहर को गला पर हमको लगुच मु बर्तमान लाइट टी देखुची मोर प्रज्ञा बाहर को जाई लाइट आकृति है फिर कौन से लाइट्र गोटे आकार धारण कर मो मन में आसी से गोटे ज्ञान करोची तेणु ये है बहिष्प्रज्ञ बाहर बहिर्गामी प्रज्ञा मैंने मो ध्यानटा बाहर को स्थले जाऊँगी बहिष्प्रज्ञ। अंतःप्रज्ञ कौन आम अंतर्मुख हवा आखि बंद कले आम सब जिनस को कहि आखि बंद कर बल्टी आप देखु हाँ आपण इंद्रिय द्वारा बंद हो गले तो कौटे देखुं आप मन में देखुं तेणु अंतःप्रज्ञता कहुच्छी। फिर आम कहले सुसुप्ति से प्रज्ञार नाम कौन एकीभूत बोली कहुच्छी एकीभूत कहले कौन से प्रज्ञा कि जाए एकाकार हो जाए ये विषयाकार हो जाऊँगी से स्वप्न जमी बासनामय संसार तैयारी करुच्ची सुसुप्ति तार ना हूँ एकीभूत एकीभूत माने कौन ना ये प्रज्ञा बर्तमान मो जाग्रत अवस्था आश्रम केते जिनस देखुची से गला कि जिनस ना सब गोटे जिनस हो गले तो माने कौन भिन्नता किसी न थाए कहले कहीं भिन्नता किसी न थाए कहले आदिशंकर ताक बतौं कहले जड़े कुंभार गुड़े घट गुड़े माटीर गोटे जिनस गोटे घट गोटे पट आ गोटे सुराई इन सब कौन तैयारी नाना प्रकार जिनस तैयारी करुले ताको पोड़ी ना प्रोसेसिंग करना कौन देखिले गुड़ा टे ठीक ना फिर से कंचा माटी जो तैयारी होता जो जिनस से गुड़ाक सब भांगिकी फिर से माटी गदारे पकईदे फिर माटी गदारे पकईदे कौन एकीभूत होगला घट पट कुल्हाड़ जहाँ थिला सब एकीभूत होगला। बर्तमान मुझे जाग्रत अवस्था केते जिनस मो नाना प्रकार भिन्न भिन्न जिनस देखुची मो जो मो शोई पड़ुचे मुझे ये कथा कहू कह मुझे शोई पड़ी जो कौन हम ना ये भिन्नता कि रहा सब कौन एकीभूत हो कौन आज्ञा टेबुलटा आप उठिला कौन चेयर हो टेबुलटा कौन पलैज ना नहीं टेबुलटा टेबुल ही रही सुसुप्ति अवस्था समस्ते कौन एकीभूत एक जाइए से कथा आप विचार करेंगे कहीं उठिला से कहीं सब अलग हो गल से कथा भी विचार कर हाँ तापर आम कह कौन देहटा कि विग्रहटा कौन थिला से जो आपण जो 3 पादरे प्रथम पादरे जाग्रत अवस्था आपणकर विग्रह बा आपण शरीरटा कि ना सप्तांग से आम कहूँ आम दिवलोक हूँ मस्तक सूर्य हूँ चक्षु
କ'ଣ ଅଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଖ, ଫେର କ'ଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ, ସମଷ୍ଟି ବାୟୁ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ, ଫେର କ'ଣ ଫେର ଜଳ ହେଉଛି କ'ଣ କିଡ଼ନୀ ଆଦି ଜଳ, ମୂତ୍ରାଶୟ ଜଳ, ତା ତଳକୁ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଦ। ଏମିତି କଲେ କ'ଣ ସେ ବିରାଟର ସପ୍ତଙ୍ଗ ଏମିତି ଗଲେ ତାଙ୍କର ବିଗ୍ରହଟା ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟର ବିଗ୍ରହ ପରି ଥିଲା। ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ସ୍ୱପ୍ନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିଗ୍ରହଟା ସେଇ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ସେଇ ପ୍ରକାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜାଗ୍ରତ କାଳରେ ତାଙ୍କ ବିଗ୍ରହ କ'ଣ ଥିଲା ନା ତାଙ୍କର ବିଗ୍ରହଟା ଥିଲା, କହିବି ଜଷ୍ଟ ଲେଖିନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। କହିଲେ ବିଗ୍ରହଟା କ'ଣ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଘନ, ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଘନ, ହଁ କହିଲେ ଘନ ପ୍ରଜ୍ଞା ଥିଲା। ମାନେ କ'ଣ କେବଳ ଏ ବସ୍ତୁ କିଛି ନଥିଲା, ପ୍ରଜ୍ଞାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା, ବିଗ୍ରହଟା କ'ଣ ନା ଆନନ୍ଦ ଘନ ହେଇକରି ଥିଲା। କହିଲେ ହଁ। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥରେ ଆମେ ଅନୁଭବ ସ୍ଥାନ କ'ଣ କହିଲେ, ଅନୁଭବଟା କେଉଁଥିରେ ହେଉଥିଲା ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ? 19ଟା ମୁଖ ବୋଲି କୁହାହେଉଥିଲା। 5 ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, 5 କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, 5 ପ୍ରାଣ, ଆଉ କ'ଣ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ, ଅହଙ୍କାର, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚେତନାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ବି ଥିଲା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସୁଷୁପ୍ତିରେ ସେ ଅନୁଭବ ସ୍ଥାନଟାକୁ ଚେତୋମୁଖ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ଚେତୋମୁଖ ବୋଲି କୁହାଗଲା। କହିଲେ କାହିଁକି? ଏ ସୁଷୁପ୍ତି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ମୁଖ ବୋଲି କହିଲେ ଗେଟ୍, ଚେତୋ ବୋଲି କହିଲେ ଚେତନା, କହିଲେ ଚେତନାର ଗେଟ୍ ହେଉଛି ସୁଷୁପ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଘରର ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖାଯିବେନି, ଗେଟ୍ ଭିତରୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ଫେର ଆପଣ ଦେଖାଯିବେ। ଏ ସୁଷୁପ୍ତିରେ ଆପଣ ପଶିଗଲେ ଆଉ କ'ଣ ଚେତନା ଅଚେତ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ଫେର କ'ଣ ଯଦି ସୁଷୁପ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରିଲେ ଏଠି ଚେତନା ବାହାରିଲା ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ତେଣୁ ସୁଷୁପ୍ତିରେ ଅନୁଭବ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କ'ଣ ଚେତୋମୁଖ, ଚେତୋମୁଖ। ଫେର ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଭୋଗର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଭୋଗର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ। ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ଭୋଗଟା ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ଭୋଗ, ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ସ୍ଥୂଳ ଭୋଗ ବୋଲି କହିଲେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରୂପଟିଏ ଦେଖିଲେ, ସୁନ୍ଦର ରୂପଟିଏ, ସେ ରୂପଟିଏ ଦେଖିଲେ ମାନେ କ'ଣ କେବଳ ଜାଣିଲେ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମାନେ କ'ଣ ତାର ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ସିଗ୍ନାଲ, ପିକ୍ଚର ସିଗ୍ନାଲ ବା ଲାଇଟ୍ ସିଗ୍ନାଲ। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଏ ୱାର୍ଲଡଟାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପିକ୍ଚର ସିଗ୍ନାଲ ଆକାରରେ, ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଡୋ ଆକାରରେ। ଆପଣ ଯେମିତି ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେ ଖାଇଲେ କେମିତି ହେବ? ଆପଣ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ସ୍ୱାଦଟା କ'ଣ ଚାହିଁ କଲା, ସେ ଜିନିଷ ଆପଣ କିଛି ଭିତରକୁ ଜିଭ ସ୍ୱାଦ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତା ଭିତରକୁ କିଛି ନେଲା ନାହିଁ, ଖାଲି ଟିକେ ଚାହିଁ କଲା, ଗୋଟେ ସେନ୍ସେସନ୍ ନେଲା। ଭୋଗଟା କ'ଣ କେବଳ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଭୋଗ, କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତେବେ ଯାହା ହେଲେ କ'ଣ ସ୍ଥୂଳ ଭୋଗ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାହେଉଛି? ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଭୋଗର ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ସ୍ଥୂଳ ଭୋଗ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନରେ କ'ଣ ଭୋଗଟା କ'ଣ ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୋଗ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୋଗ କ'ଣ? ଆପଣ କଫି ପିଉଥିଲେ, କଫି ଆଗ ପିଉନଥିଲେ, କେତେ ଜଣ ଦିନ କେଉଁଠି କିଏ ଦେଲା, କିଛି ଦିନ ଧରି ଆପଣ ପିଇବା ଆପଣ କ'ଣ ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା, ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ପରେ କ'ଣ ଆପଣ ମାସେ ପରେ ସେ ସମୟକୁ ଯଦି କଫି ନହେଲା ଆପଣ କଫି ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ବାସନା ଆପଣ ଭିତରେ ରହିଗଲା, ଗୋଟେ ବାସନା ଗୋଟେ ହେଲା। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇପରି ଆଚାର କହିଲେ ଖାଇବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଗୋଟେ ବାସନା ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେଉଁ ଭୋଗଟା ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୋଗ। ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତୁ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କିଏ ବସ୍ତୁ ତିଆରି କରୁଛି ନା ଆପଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦିଆ ହେଇନି, ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ନା ଆପଣ ତାକୁ ବନେଇକିରି ଖାଇବେ, କିଏ ବନେଇଲା? ଆପଣଙ୍କ ମନ ବନେଇଲା। ସେ ବାସନା ଥିଲା, ସେ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ବନେଇଲା, ଆଉ ବନେଇକରି ନିଜେ ଖାଇଲା। ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୋଗର ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୋଗ। କହିଲେ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ଭୋଗ କ'ଣ? କହିଲେ ଆନନ୍ଦମୟ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଆନନ୍ଦମୟ ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେମିତି କହିବା ରସମୟ, ମୟ ମାନେ ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ଟ, ପୁରା ଆନନ୍ଦରେ ଭରପୁର ହେଇଛି।
पूरा आनंद आनंदରେ ଭରା ହେଇଛି। ଆମେ କହିବା ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପୁରା ମିଠାମୟ। ରସଗୋଲାକୁ ଆମେ କହିବା ମିଠାମୟ, ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ଖାଲି ଚିନି ଅଛି, ଖାଲି ମିଠା ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ତେଣୁ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦମୟ ମାନେ କହିଲେ କ'ଣ ପୁରା ଆନନ୍ଦରେ ପୁରା ବୁଡ଼ିକିରି ଅଛି। ଭୋଗର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦମୟ ଭୋଗ ସେଠି ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, କହିଲେ କ'ଣ ନା ବୃତ୍ତି, କହିଲେ କ'ଣ ନା ବୃତ୍ତି ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଜାଣୁଛି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ, ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନର ବୃତ୍ତି ଗୋଟେ ହେଉଛି, ମୋ ସଂଜ୍ଞାନରେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ବୃତ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥାରେ ବୃତ୍ତି କେମିତି ନା ବୃତ୍ତିର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ନା ଦର୍ଶନ ବୃତ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ କୁହାଯାଉଛି ଅଦର୍ଶନ ବୃତ୍ତି, ସେଇ ବୃତ୍ତିଟା ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ବୃତ୍ତିଟା କ'ଣ ଜ୍ଞପ୍ତି ମାତ୍ର। ଜ୍ଞପ୍ତି ମାତ୍ର ମାନେ କ'ଣ ନା ଧରନ୍ତୁ ରସଗୋଲା, ହଁ ଜ୍ଞପ୍ତି ମାତ୍ର ମାନେ କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ମାତ୍ର, ସେଠି ବସ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, କୌଣସି ବସ୍ତୁର କିଛି ସତ୍ତା ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ ମନ୍ତ୍ରରେ ବି ପଢ଼ୁଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରରେ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବା ଯେ କାହିଁକି ସତ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି। ବସ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, ଭୋଗ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ କହିଲେ କ'ଣ ଯତ୍ର ସୁପ୍ତୋ ନ କଞ୍ଚନ କାମଂ କାମୟତେ, କହିଲେ ସୁପ୍ତ ମାନେ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ନ କଞ୍ଚନ କାମଂ କାମୟତେ, କହିଲେ ସେଠି କୌଣସି କାମନା ନାହିଁ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କାମନା ଥିଲା କି? ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ କାମନା ଥିଲା, ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ କାମନା ଥିଲା। ହଁ ଯତ୍ର ସୁପ୍ତୋ ନ କଞ୍ଚନ କାମ କାମୟତେ, ସେଠି କୌଣସି କାମନା ନାହିଁ। ନ କଞ୍ଚନ ସ୍ୱପ୍ନ ପଶ୍ୟତି, କହିଲେ ଆପଣ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି? ହଁ ସ୍ୱପ୍ନ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କାଳ୍ପନିକ ଜଗତରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥା ତ ସ୍ୱପ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କହୁଛି ନ କଞ୍ଚନ ସ୍ୱପ୍ନ ପଶ୍ୟତି। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସୁଷୁପ୍ତିକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ନ କଞ୍ଚନ ସ୍ୱପ୍ନ ପଶ୍ୟତି ତତ୍ ସୁଷୁପ୍ତମ୍, ସୁଷୁପ୍ତି ସ୍ଥାନ ଏକୀଭୂତ। ଏକୀଭୂତ ମାନେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ସେଠି ଆଗେ କହିଲେ ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ବିଷୟ ହେଉଥିଲା। ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଲାପଟପ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଏ ଲାପଟପ୍ ଦେଖିବା ବାଲା ଏବଂ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଏଇସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି? କହିଲେ ଗୋଟିଏ ମନ ଏମିତି କ'ଣ 10ଟା ଦୃଶ୍ୟ ହେଇକରି ତାର ସେ ଏଇ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, 10ଟା ଦୃଶ୍ୟ ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛୁ, ଶୁଣୁଛୁ, ଏସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି ଠିକ୍, ଯଦି ମୁଁ ଏବେ 10 ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଏଇ ଜିନିଷ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖିବି, ମୋର ମନ ହାଲିଆ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। କାହିଁକି ଶୋଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ନା ମୋର ମନ ନାନା ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ଦେଖି ମୋର ମନ ବସ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ମାନେ କ'ଣ, ମନଟି ବିଷୟ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ମନ ବିଷୟ ଆକାର ହେଉଛି। ମୋ ବିଷୟଟି ଯେଉଁପରି ବିଷୟଟି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବା ବାଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ହେବାଟା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମନସ୍ପନ୍ଦନ ବୋଲି। ମନରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କର୍ମ ହେଲା। ଏ କର୍ମ ହେଲେ କ'ଣ ମଣିଷକୁ ହାଲିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯଦି ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ନା ଏକୀଭୂତ, ବିଷୟ ନାହିଁ, ନାନା ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଅମୁକ ଜିନିଷ, ସେଇଟା ସମୁକ ଜିନିଷ, ସେଇଟା ସମୁକ ଜିନିଷ, ନାନାତ୍ଵ ଭାବ କିଛି ନାହିଁ, ବିଷୟ ଭାବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ଅନାୟାସ ସୁଖ ଆନନ୍ଦମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅନାୟାସ ସୁଖ। ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ବହୁତ କାମ କରି କ'ଣ ଟିକେ ସୁଖ ପାଇଲେ, କହିବେ କ'ଣ ତାର ସେ ସୁଖରେ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ଆପଣ ଯଦି ବସିକିରି ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ସୁଖୀ ବୋଲି। ଆନନ୍ଦମୟ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ ସୁଖ ମିଳୁଛି, ଆନନ୍ଦମୟ। ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଘନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବେ ଘନ ପ୍ରଜ୍ଞା ମାନେ ଯେଉଁ ଚେତନାର ଘନତା ଅଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଘନ ବୋଲି କହିଲେ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଗୋଟିଏ ଲୁହା ଖଣ୍ଡେ ନେବା, ଆମେ କହିବା ତାର ଡେନ୍ସିଟି ଅଧିକା। ତାମାନେ କ'ଣ, ଯଦି ତା ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଭଏଡ୍ସ ନଥିବ, ଅନ୍ୟ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ନଥିବେ, ତେବେ କ'ଣ ସେଟା ହେଉଛି ତାର ଡେନ୍ସିଟି ଅଧିକା ହେବ। ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ରହିଲେ ତା ଡେନ୍ସିଟି କମିଯିବ।
ତେଣୁ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଘନ ବୋଲି କହିଲେ କେବଳ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଘନ ଆନନ୍ଦମୟ ଆନନ୍ଦ ଭୋଗ କହିଲେ ଆନନ୍ଦ ଭୋଗ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ, ଆନନ୍ଦକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଲା। ଏଠି କ'ଣ ନା ଆନନ୍ଦକୁ ସେ ଭୋଗ କରୁଛି। କହିଲେ ଆନନ୍ଦ ଭୋଗ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଏବ ବୋଲି କେତେବେଳେ କୁହାଯିବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠି ଆନନ୍ଦକୁ ଭୋଗ କରିବା ବାଲା ଜଣେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କ'ଣ ଆନନ୍ଦକୁ ଭୋଗ କରିବା ବାଲା ନୁହେଁ, ନିଜେ ଆନନ୍ଦ ବନିଯିବ। ଯେମିତି ଆମର ସ୍ୱାମୀ ଜୀବନକୁ ଦିଆ ଅମୁକ ଆନନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ଆନନ୍ଦକୁ ଭୋଗ କରିବା ବାଲା ନୁହେଁ, ନିଜେ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ। ତାକୁ ଲୋକ ଆନନ୍ଦ ତାଠୁ ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ, ସିଏ ଆନନ୍ଦକୁ ଭୋଗ କରିବା ବାଲା ନୁହେଁ। ଯିଏ ଭୋଗ କରିବା ବାଲା ସେ ତ ଅଭାବରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ତାଠାରୁ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଏମିତି କୁହାଯାଏ। ଚେତୋ ମୁଖ ଏଇଠୁ ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ନ ଏଇଠୁ ସବୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ସୁସୁପ୍ତିରୁ ଉଠନ୍ତି। ଚେତୋ ମୁଖ କୁହାହେଉଛି। ପ୍ରାଜ୍ଞ ତୃତୀୟ ପାଦ ଏବଂ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରାଜ୍ଞ। ଏତିକି କହିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସତୀ ମାତାଙ୍କୁ ଆଉ ସନ୍ତୋଷ ହେଲାନି। ସେ ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି ଏସ ସର୍ବେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବିସର୍ଗ ନାହିଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ବିସର୍ଗ ଅଛି। ତାକୁ ଏସହ ମଧ୍ୟ ଏସ ନୁହଁ ଏସହ, ଏସହ ମାନେ ଏ ତତ୍ରୁ ଏସହ ହେଇଛି, ମାନେ ଯାହା ବିଷୟ ଏବେ କୁହାଗଲା ସେ ଯେଉଁ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଚେତନ ତାଙ୍କ କଥା ଏସହ ଏସହ ସର୍ବେଶ୍ୱର କହିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସର୍ବେଶ୍ୱର କାହିଁ କୁହାହେଉଛି? କହିଲେ ସେ ସର୍ବର ଈଶ୍ୱର, ଜଣକର ଈଶ୍ୱର ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଆମର ଏ ଜୀବକୁ ଦେହେଶ୍ୱର ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେମିତି ସେ ଚେତନା ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ହେଉଛୁ ସର୍ବେଶ୍ୱର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାସନକର୍ତ୍ତା। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କି କଥା ଶାସନକର୍ତ୍ତା? କହିଲେ ଈଶାବାସ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେନି। ମୁଁ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶାସନକର୍ତ୍ତା। ମୋତେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଲୋକ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଠିକଣା ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଈଶ୍ୱର? କହିଲେ ତୁ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖିବୁ, ତୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାସନକର୍ତ୍ତା। ଯଦି ତୁ ନିଜକୁ ରାମଦାମ କହିବୁ ବୋଲେ ତୋ ଉପରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଶାସନ ଚଲେଇବେ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ଭାବ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଆସିବ। ସର୍ବେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆଜ୍ଞା ଏତେ କିଛି ନା କିଛି ତ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱର ଭାବ ଥିବ। କହିଲେ ଉପାଧି, କହିଲେ ଏଇଟା କେମିତି ହେବ? ଏ ଉପାଧି ହଟିଗଲେ ଆମ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନାର ସ୍ଥିତି ଆସିବ, ଯେଉଁଠି କ'ଣ ଆମେ କେହି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆମ ଉପାଧିକୁ କେତେ ତେଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେହି କାହାର ଉପାଧିକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୁତି ମାତା ସେ ଆମର ମା, ସେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆରେ ଚାଲ ମୁଁ ତ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ବାପା କିଏ? ସେ ଈଶ୍ୱର ପାଖରେ ମୁଁ ତ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି, ତୁ ସେଇଟା ତୁ ସେଇଟା ବନିଯିବୁ। ସତ୍ୟ କହୁଛି ମା, ସେ ମା ହୈମବତୀ ବହୁ ସୌଭମାନା, ଏ କଥା କେନ ଉପନିଷଦରେ ପଢ଼ା ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ସେଇଆ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆରେ ତୁ ଉପାଧି ଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼େ, ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉପାଧିରେ ସ୍ଥିତ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଛାଡ଼େ। ତେଣୁ କହିଲେ ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଷୁପ୍ତିରେ ସମସ୍ତ ଉପାଧିରୁ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ମୁଁ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଏସବୁ ଯେତେ ଉପାଧି ମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ରତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆମକୁ ଯେତେ ଜୋର ଟାଣି ଉଟାରି ହେଇକରି କ'ଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଯେତେ ଜୋର ଚାହୁଁଥିବା, ଆମର ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ସେତେ ଡାଉନ୍ 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 ହେବ। ରମଣ ମହର୍ଷି କେଉଁଠି ହେଲେ ଯାଇ ବସିଥିଲେ, କ'ଣ VIP ଚେୟାର ମୋତେ ଦରକାର, ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସନ କିଛି ନାହିଁ। କେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁଠି ଭିତରେ ଯାଇ ବସି ଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଉପାଧିକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ସର୍ବେଶ୍ୱରତ୍ୱ ଆସିବ। ତାପରେ କହିଲେ କ'ଣ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଉପାଧି ସ୍ୱରୂପ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି। ଉପାଧି ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର କୁହାହେଉଥିଲା, ଏ ଉପାଧିଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନନ୍ତ ସହିତ ଧାରଣ କରିବେ, ରାମଦାମ ରୂପରେ ଯେଉଁ ଉପାଧିଟି ଆପଣ ଧାରଣ କରିବେ, ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଜନ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ବିଶ୍ୱର ମୁଁ ହେଉଛି ମାଲିକ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏ ବିଶ୍ୱଟା ମୋର ଦେହ, ମୁଁ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଅହଙ୍କାର କ'ଣ ଔଷଧ ଗୋଟେ ପୁରା ଅମୃତ କଥା ହେଇଯିବ।
ଆପଣ ଅହଙ୍କାରୀ ହେବେନି, ଅମୃତମୟ ପୁରୁଷ ହେଇଯିବେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ। କେମିତି ହେବ? ସେ ହୋମିଓପାଥିକ ଔଷଧ ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, କହିଲେ ସାପର ବିଷ ଅଛି ତାକୁ ହାଇପୋଟେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କହିଲେ କେମିତି କରିବେ ହାଇପୋଟେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ? ସେ ବିଷକୁ ସେମାନେ ପାଣିରେ ପକାଇ ମିଶାଇବେ, ଡିଷ୍ଟିଲ୍ ୱାଟରରେ ମିଶାଇବେ, ତାକୁ ପୁରା ସେକିଂ କରିବେ, ସେକ୍ କରିବେ, ବହୁତ ଥର ବାଡ଼େଇବେ, ମିଶାଇବେ। କହିଲେ ତାକୁ ଫେର କ'ଣ ତାଠୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ନେବେ, ଧର ତ ତାର 100 ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ନେଲେ କି 1000 ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ନେଲେ, ଫେର ତାକୁ 1000 ଗୁଣ ପାଣି ପାଣି ମିଶାଇଲେ, ଫେର ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ସେକିଂ କଲେ, ଫେର କ'ଣ ତାର 1000 ପାର୍ଟ ନେଲେ। କହିଲେ ଏମିତି କଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ନା ଏବେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଲେଭେଲରେ ସବୁ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନଟା କାମ କରିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ହାଇପୋଟେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ। କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଷ ଆପଣ ନେଇଥିଲେ ସେ ଔଷଧ ହେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ ଉପାଧି ସହିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ହେଇ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ କରି ରହିବା, ଆମର ସେ ଅହଙ୍କାର ଅମୃତମୟ ହେଇଯିବ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରତ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତାପରେ କହୁଛି କ'ଣ ଆହୁରି କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ନା ସର୍ବେଶ୍ୱର ସର୍ବଜ୍ଞ। ସର୍ବଜ୍ଞ କହିଲେ କ'ଣ? ଅନ୍ତର୍ଯାୟ ଉପରେ ସେ ସର୍ବଜ୍ଞ। ସର୍ବଜ୍ଞ ନାଇଁ, ସର୍ବଜ୍ଞ ମାନେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶାବାସ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ ସର୍ବଜ୍ଞ। କହିଲେ ସର୍ବଜ୍ଞ ସର୍ବଦ୍ରଷ୍ଟା ସର୍ବଦୃକ୍ କେମିତି ସବୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ। କହିଲେ କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ କେମିତି ହେବେ? ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ କଲେ କ'ଣ? ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ହିଁ ଆମକୁ ଯମୟନ କରୁଛନ୍ତି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ଏସ ୟୋନି ହିଁ ସର୍ବସ୍ୟ ପ୍ରଭବାପୟ ହି ଭୂତାନ। କହିଲେ କ'ଣ ନା ସେଇ ସ୍ଥିତି, ଏଇ ଯେଉଁ ବୀଜାତ୍ମକ ସ୍ଥିତି, କାରଣ ସ୍ଥିତି, ସେ ହେଉଛି ପ୍ରଭବ ଅପୟର ହେଉଛି ଯୋନି। କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ତାର ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଏ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କଟାକୁ ପ୍ରଳୟ କୁହାହେଉଛି, ମୋଟାକୁ ସୁଷୁପ୍ତି କୁହାହେଉଛି। କହିଲେ ଏ ସୁଷୁପ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଳୟ ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ ଅଛି? ଯେଉଁଠି କ'ଣ କହିବା ଗୋଟେ ପାଣି ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ପାଣି ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ରରେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ସମୁଦ୍ର ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସେ ସାଇଲେନ୍ସଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ। ପାଣି ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁରା ସମୁଦ୍ର ସାଙ୍ଗେ ସେ ଏକ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ କହୁଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରଭବାପୟ ହି ଭୂତାନ। ସେ ଯେଉଁ କାରଣ ସ୍ଥିତିରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭବ, ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଲୟର କାରଣ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସର୍ବଜ୍ଞ ବୋଲି କହିଲେ କ'ଣ? ସେ ଯେହେତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସର୍ବଜ୍ଞ। ଆଚ୍ଛା, କହିଲେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ସେ କ'ଣ ନା ସେ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଆପଣ ଆହୁରି ପଢ଼ିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ 7 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା। ଇଏ ହେଉଛି 7 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ର, ଇଏ ଉପନିଷଦର ପ୍ରାଣ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାକୁ ବୁଝିଲେ ଆମକୁ ବେଶୀ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ିବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଛି ଈଶାବାସ୍ୟ ଉପନିଷଦ ଦିବ୍ୟଜୀବନ ସଂଘର କ୍ଲାସ୍। ଆପଣମାନେ ଶନିବାର କ୍ଲାସ୍ କାଲିକି ସବୁ ଈଶାବାସ୍ୟ ଉପନିଷଦ କ୍ଲାସ୍ କରିବି। ତାପରେ ଫେରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆଜି ଏଇଠି ରଖିବା। ହରିଓମ। ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାवशिष्यते। ଓମ୍ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ। ହରି